Good morning, dear students. In this video, we will be discussing about Hartree's theory and Hartree-Fock theory. Okay, so basically, these two are approximation methods. Approximation methods, you know what is approximation method. Okay, so in order to write the Schrodinger wave equation for multi-electron atom, we are coming across a term which is called the interelectronic repulsion term. And in order to account for the interelectronic repulsion term, we make use of different types of approximation methods, of which there is variation method, perturbation method, then there comes Hartree method, then Hartree-Fock method, etc. Okay. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ഹീലിയം ആറ്റം 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ആറ്റം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി അതിൽ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർട്രി മെത്തേഡ്. ഹാർട്രി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ടേമിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാണ് എനർജിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർട്രി-ഫോക്ക് തിയറിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്, ഓക്കെ, ബേസിക്കലി ഹാർട്രി തിയറി, ഹാർട്രി-ഫോക്ക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരമാണ് ഈ ഹാർട്രി തിയറി ആണെങ്കിലും ഹാർട്രി-ഫോക്ക് തിയറി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് all the electrons in an atom. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അവിടെ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേം അതുപോലുള്ള ടേമുകൾ എല്ലാം അക്കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ we are getting the best wave function. So the first step is we are the total wave function of n electron atom. It is assumed to be the simple product of one electron orbitals. Okay, so total wave function നമ്മൾ spin orbitals ന്റെ product അല്ലെങ്കിൽ individual electron orbitals ന്റെ product ആയിട്ട് എഴുതുന്നു. If you are having നിങ്ങളുടെ ആറ്റത്തിനകത്ത് n electron ഉണ്ടെങ്കിൽ your total wave function will be psi is equal to phi 1 of 1 into phi 2 of 2 into phi 3 of 3 etc. to phi n of n. Okay, where phi is the individual wave function, individual electron wave function, and capital psi, this is psi and this is phi. Okay, so this is psi and pfi. Okay, so that is so psi is equal to phi 1 of 1, phi 2 of 2, so phi 3 of 3 etc. into phi n of n. So that is the wave function of n electron atom. It is assumed to be the product of one electron orbitals. Okay, and the total energy is equal to, as you know, E is the expectation value for energy is equal to integral psi star h cap psi d2. And obviously നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് psi is normalized. Psi normalized ആയതുകൊണ്ട് automatically phi should also be normalized. Psi യും phi യും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്നത്. This is the total wave function and this is the individual electron wave function. So phi is also normalized. അപ്പൊ എന്ത് വരണം? Integral phi I star phi j d2 is equal to 1 for I is equal to j, and it will be vanishing if I not equal to j. നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And each phi is the product of, okay, this is phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That's a wave function. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. So that wave function is the product of radial function and it's a spherical harmonics. So നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Okay, so that is individual phi എന്ന് പറയുന്നത്, individual phi, it is the sum of that is radial part and okay, radial part are spherical harmonics is ylm, it is a function of theta and phi. Okay, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇത് സ്ഫെറിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിന്റെ phi ആണ് കേട്ടോ ഈ വരുന്നത്, and this stands for individual electron wave function. Okay,
Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു and that carries an effective nuclear charge Z dash ആണ് in presence of Z. Usually Z ന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് Z dash ആണ് effective nuclear charge എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay. So H cap is the complete Hamiltonian and it is given by H cap. Okay, എങ്ങനെയാണ് H capന്റെ equation വരുന്നത്? Sigma H cap 0I plus half into sigma I j not equal to 1 by Rij. So this is the basic equation. Okay, ഇത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുക്കാം. 2 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ഹീലിയം എടുക്കാം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ വരുന്നു? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, there will be a positive charge. Okay, then individual electron E1 and E2 ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വെക്കുക. E1 it is separated by R1 and E2 is separated by R2. Then it is separated by E1 and E2 is separated by R12. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ഞാൻ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ്. ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഞാൻ എഴുതുമ്പം എങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് നമ്മളിത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ വരും? നമ്മൾ ആറ്റമിക് യൂണിറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഹാഫ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്, ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പോലെ നമ്മൾക്ക് നിൽക്കും, ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉള്ളത്. അപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. മൈനസ് ഹാഫ് എങ്ങനെയാണ്? del 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by R1. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലെ. അടുത്തത് ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പോലെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എഴുതാം. ടോട്ടൽ പ്ലസ് നമുക്ക് ഇടാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് del 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by R2. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇനി നോക്കൂ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഇത് എന്താണ്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് മോഡുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത്, മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് സൈൻ വരുന്നത്. ഇനി നോക്കൂ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി ഈ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പോസിബിൾ ആവുന്ന എനർജി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എനർജി ഉണ്ട്, ഇവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എനർജി ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ E1 ആൻഡ് E2 ഇടയ്ക്ക് ഒരു റിപ്പൽഷൻ എനർജി ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? ആ റിപ്പൽഷൻ എനർജിയും കൂടെ നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ആ റിപ്പൽഷൻ എനർജി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് E1 ആൻഡ് E2, E1 കാരണം ഓക്കെ, E1 കാരണം E2വിനുണ്ടാകുന്ന റിപ്പൽഷൻ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ E2 കാരണം E1 ഉണ്ടാകുന്ന റിപ്പൽഷൻ. അപ്പൊ രണ്ട് റിപ്പൽഷൻ നമുക്ക് ഇത് ടോട്ടലി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് E1ന് E2 കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റിപ്പൽഷനും E2വിന് E1 കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റിപ്പൽഷനും. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്കപ്പോ എങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും? ഇതിനെ നമുക്ക് പിന്നെ പ്ലസ് 1 by R12 എന്ന് എടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് പ്ലസ് 1 by R21 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഈ പ്ലസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് മൈനസും ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൈനസ് ആകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത്. ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. സോ ഇവ തമ്മിലുള്ള E1ഉം E2ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ 1 by R12 എന്നും E2 E1 തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ 1 by R21 എന്നും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി. രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ട്വൈസ് ആയിട്ട് ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേം ആഡ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഞാനിപ്പം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അപ്പം എന്താണ് പറഞ്ഞത്, സമ്മേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്ലസ് 1 by R12 എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ടേം മൊത്തം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ, സമ്മേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ 1 by 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എന്ത് വരും?
ഇൻറ്റു 1/R12 എന്ന് വരും. കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇനിയിപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ ആറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും സെയിം ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇതേപോലെ തന്നെ വരും. അപ്പം 1 3 വരും, 3 1 വരും. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കളയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇത് രണ്ടെണ്ണം, ഇതിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇതിനെ നമുക്ക് H∩01 പ്ലസ് H∩02 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ 1/R12 എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുമ്പം സിഗ്മ ഓഫ് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, that is H∩ is equal to sigma H0I plus 1/2 sigma 1/Rij എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തും. സംശയമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൈഡ്രജൻ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് H0 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ വാല്യൂ നോൺ ആണ്, -13.6 n²/z² എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ഒരു സംശയം why this 1/2 എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ടോട്ടൽ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേം ആണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ R12ഉം R21ഉം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നെടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ ഒന്നെടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും നല്ലത് ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ട് അതിനെ 1/2 ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇൻ ഹാർട്രി തിയറി. ഹാർട്രി തിയറിയിൽ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണിത്. ദെൻ അതിലെ ഈ ടേമിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹാർട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസംഷൻ ഇവിടെ വരികയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. വിച്ച് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരമാണ് ഈ ഹാർട്രി തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്രി ഫോക്ക് തിയറി തരുന്നത്. അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഗീവ്സ് മിനിമം എനർജി. Minimum energy here, best wave function should give the minimum energy, and so that it should satisfy the equation delta is equal to delta psi star H∩ psi d tau is equal to 0. Okay, that means നിങ്ങളുടെ എനർജിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പെർട്രബേഷൻ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ we are giving a small variation in any of the orbiter in order to reduce the total energy. Okay, ഈ വേരിയേഷൻ കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻ കൊടുക്കാം, പ്രൊവൈഡഡ് the orthonormality of the function should be maintained. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The orbiters should be varied. It can be varied at any well, but their orthonormality should be maintained. What is orthonormality? This is the condition. Okay, that is integral psi I psi j d tau is equal to 1 when I is equal to j, and it will be 0 when I not equal to j. Okay. സോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ 1/R1j നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ V എന്ന് പറയും, ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേമിനെ നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പൽഷൻ ബൈ ഓൾ അതർ ഇലക്ട്രോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേമിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ VI എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി. So that this equation becomes, okay, this equation H∩ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണ്. Okay, that is equal to H0I plus VI. Okay, അപ്പൊ VI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന I എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ ഇലക്ട്രോണിന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൽഷൻ എനർജിയുടെ ആകെത്തുകയാണ് VI എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്, ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണ് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൽഷനെയാണ് നമ്മൾ V1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഹാർട്രി തിയറിയുടെ ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ്
this one, it's okay, that moves in a potential field due to the nucleus and all other electrons. Okay, so Hartreeയുടെ assumption ആണിത്. Each electron in an atom moves in the potential field due to the nucleus and all other electrons. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും. That each electron moves in a potential field due to the nucleus and all other electrons. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരു പൂൾ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ, ഓക്കെ, വൺ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ തിയറി ഓഫ് ആന്റി സിമെട്രി ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഒരു ഓർബിറ്റിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോളിസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ആന്റി സിമെട്രി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹാർട്രി തിയറിയുടെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പോകാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ഹാർട്രി തിയറിയിൽ ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് മിനിമം എനർജി, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈച്ച് ആറ്റം മൂവ്സ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ഇലക്ട്രോൺ 1 ദാറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ എ സ്മിയർഡ് ക്ലൗഡ് ഓഫ് അതർ ഇലക്ട്രോൺ. So that electron 1 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന V12, okay, electron 1 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡ്യൂ ടു 2 എന്തായിരിക്കും? Q1 Q2 by R12. ഓക്കെ, ദെൻ Q1 ആൻഡ് Q2 ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് it is the ratio of product of charges to the distance between them. Okay, then ഈ പറയുന്ന Q1 ഉം Q2 എന്ന് പറയുന്നത് -E ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ പറയുന്ന V12 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. നോക്കൂ, D22 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം dV2 is equal to -E phi2 square ആണ്. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഇന്റഗ്രൽ -E phi2 -E phi2. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എഴുതുന്നത് -E square into phi2 square D22 divided by R12. Otherwise it can be written as integral phi2 square D22 divided by R12 എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഈ പറയുന്നത് so that is adding the interaction of electron 1 with all other atom. ഇനി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് 2 ഇലക്ട്രോൺ കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ J ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം? സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്, ഇതിനെ സമ്മപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. സിഗ്മ J is equal to 2 to n അല്ലെ? 1ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ 1ന് അതിനകത്ത് റിലവൻസ് ഇല്ല, 1 അവിടെ നിൽക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൽഷൻ എനർജിയാണ് നോക്കുന്നത്. സോ J is equal to 2 to n, then sigma phi J square divided by R1J d tau J. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ V1നെ നമ്മൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ V1 ചേർത്തിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന് എന്റെ ആറ്റത്തിലെ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൽഷൻ ഇലക്ട്രോൺസും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൽഷൻ എനർജിയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ
ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കൽ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ബോക്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ എനർജി. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? എനർജിയും വേവ് ഫംഗ്ഷനും. ശരിയല്ലേ? എനർജിയും വേവ് ഫംഗ്ഷനും കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോ കിട്ടി, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഏതൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ ഗെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഇറ്ററേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ V1 എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ 1ന് നിങ്ങളുടെ ആറ്റത്തിലെ മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പൽഷനും കൂടെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു റിസൾട്ട്സ്. വൺ ഇസ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് അനദർ ഇസ് ദ എനർജി. അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ദെൻ ഓൺ സോൾവിങ്, സോ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ 5-1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, 5-1 എന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെ, എന്റെ ആറ്റത്തിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേമുകളും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ടു ഗിവ് മിനിമം എനർജി. ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, മിനിമം എനർജിയാണ്, എനർജി ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതുപോലെ 5-1 ഇനി ഗസ് ജോമെട്രി കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രോൺ 1 എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേമുകളെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എനർജി വാല്യൂ കിട്ടി, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനും കിട്ടി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് 5-1. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഈ 5-1 അപ്പം 5-1 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നൗ ദ ഇലക്ട്രോൺ 2 മേ ബി കൺസിഡേർഡ്, ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ V2 ആണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ വീണ്ടും മാറും. It becomes -12 del1 square minus Z by R1 plus V2 എന്ന് വരും, is equal to E2 എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ന്യൂ, അപ്പൊ അത് വീണ്ടും അടുത്ത സൈക്കിളിൽ അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ എനർജി ആൻഡ് എ ന്യൂ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. പ്രോബബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് 5-2. ഓക്കെ, 5-2 എന്ന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അവ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇനി എത്രത്തോളം ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം. അതിനെയാണ് സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സൈക്കിളുകളിൽ സെയിം എനർജി കിട്ടുന്നത് വരെ യു ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് പറയുന്നത്. The process is continued until we have a set of improved orbitals for all n orbitals. Okay, അത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Okay, the cycle of iteration is continued till we have a set of not much different from that in the earlier cycle. Okay, and that is called a self-consistent field. And ഈ Hartree method തൊട്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ പെർട്രബേഷൻ മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെയല്ല. അവിടെ തൊട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച സമയത്ത് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അപ്രോക്സിമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ കെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന മാനുവലി ഈ പറയുന്ന ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോഴാണ്. Okay, so this is the application of computational chemistry is actually the application of this approximation method. Okay, so അത്രയുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹാർട്രി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡും
എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ്. ഓക്കെ, സെൽഫ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേഗം സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഹാർട്രി മെത്തേഡ് എന്ന്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ approximation method to account for the interelectronic repulsion term. So the first step is to identify the total wave function as a product of a individual electron wave function. So it is psi is equal to phi 1 of 1, phi 2 of 2, phi 3 of 3, phi n of n, etc. Then obviously അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയണം the energy is equal to integral psi star h cap psi. Okay, psi and phi are normalized. So that രണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ വളരെ നല്ലത്. Then phi യുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയണം. Phi it's a product of radial and simple harmonic, radial function and simple harmonic. Then ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പറയണം അല്ലെ. ഷ്രോഡിഞ്ചർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾ പറയണം വൃത്തിയായിട്ട്, ഏതാണ് എന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയണം. സോ അത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ പറയുമ്പം ആണ് ആദ്യമേ ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് പറയേണ്ടത്. ദെൻ അതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് 1/2 വന്നത്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് സമ്മേഷൻ വന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സമ്മേഷൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ H10 H20 എന്ന് വരുന്നതിനെ നമുക്കപ്പോൾ അതിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഇതിനെ സമ്മേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന് 1/2 വന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ ബെസ്റ്റ്, പിന്നെ അടുത്തത് ഇതാണ് ഹാർട്രിയുടെ നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് ദ മിനിമം എനർജി ഡെൽറ്റ ഇ ഷുഡ് ബി 0. ഓക്കെ, സോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബേസിക് അസംഷൻ പറയണം, ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡ് ഓഫ് അതർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ള കാര്യം, ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചാർജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നു. ദെൻ വിക്ക് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നു. എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്ത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംപ്രവൈസ്ഡ് ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നു. ദെൻ ഹൗ ദിസ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈസ് ടു, ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അടുത്ത വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എനർജിയും കിട്ടുന്നു. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സൈക്കിളിൽ സെയിം എനർജി വരുന്നത് വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സെയിം എനർജി വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ടേമും നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർട്രി തിയറി. താങ്ക് യു.